നമുക്ക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ദിനിൽ മാഷാണ് വടകരയിൽ നിന്നും. ദിനിൽ മാഷിനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോ ലെറ്റ് us start. നമുക്ക് USS പരീക്ഷയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നലെ സൗമ്യേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ മികച്ച ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ആർ യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? USS പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്? ഗ്രാമർ റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ ആൻഡ് one word questions. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഓക്കെ സർ, ഗ്രാമർ പിന്നെ one word questions. ഗ്രാമർ ആൻഡ് one word questions. ഗ്രാമറും റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമറും റീഡിംഗ് command. Someone has typed phrasal verbs. Okay, exact ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. Phrasal verbs. Sir, comparison, collocation, collective nouns, antonyms, synonyms, prepositions. Okay, good. Alliteration, Poetic devices. Okay, poetic devices. Enough. Conversation. Please listen. First of all, we are going to examine the question papers of the last 6 years. Okay, and we want to. Okay, we have to come to conclusion. What are the questions asked? Then we will go to chapter-wise analyze. Okay, are you ready? So please listen. So we have made an analysis of USS questions, and what you can see on the screen. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Okay. സംബന്ധിച്ച questions. Yes. Then listen. Phrasal verbs. എന്താണ് phrasal? ഓരോ ചോദ്യവും എന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം 215 to 220 എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് വളരെ സഹായകമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. For first phrasal verb, finding his son very ill, Mr. Balan dash a doctor. A, fond of. B, looked after. C, sent for. D, called out. It is the question. Looked after. Looked after. Looked after. Sent for a doctor. Looked after. Doctor. You have to, first of all, my suggestion is you have to read the questions well. Okay, good reading is compulsory. Read the questions again. Find his son very ill, Mr. Balan dash a doctor. Looked after. What is the meaning of looked after? Can anybody tell me? Hold on. Okay. Hold on. Take care or nurse. Is it suitable here? Find his son very ill, Mr. Balan looked after a doctor. No. Send for a doctor. Answer is send for a doctor. Okay. So sir. So in our group I will send some worksheet based on these phrasal verbs. Okay, or you can go to Mendes blog, and there is a particular area for mission 2021. You can download the worksheet on phrasal verbs from this blog, our Jadid sir's blog. You can download the worksheet from there. Mission 221 is there. Okay, sir, can you please download it? Sir, link. You just go to the site Mendes blog. Go to Chrome and just type Mendes blog, and you can see the blog, Mendes blog Kerala.
Okay, or address I will send later. Now it is not possible. Okay, in our group. Okay. Okay, sir. Then what was the next question? Choose the suitable one from the following to get meaning of the word underlined. The police arrested the thief who was trying to escape. Get away, get out, get up, get in. Get away. Arrest. Get away. So get away means Away. get Yes. Get away. to escape. Then let me ask you another question. Where you can find this area in your textbook? എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രേസൽ വെർബ് പഠിക്കുന്നത്? അതും കൂടി നോക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് സോങ് ഓഫ് സോങ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്. Which chapter please? Song of Songs. Song of Songs. Song of Songs. Second chapter. I think it is second unit. The Song of Songs. Second unit, second chapter. അതിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്, ഗെറ്റിന്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ഗെറ്റിന്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ പഠിക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ഏറ്റവും കൂടുതലായി 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ ഉണ്ട്. ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് 3 ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള റിതം ഓഫ് ലൈഫ് വരെയല്ലേ? റിതം ഓഫ് ലൈഫ്. റിതം ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ. റിതം ഓഫ്. അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ളതാണ്. 10 മാർക്സ്. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 10ന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. അതെ. ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം. ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്നുള്ള ഏരിയ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം എടുക്കും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ്. ഇത് 2016 ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം അനലൈസിംഗ് നടക്കും, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. 2017 ഗീത ഡിസൈഡഡ് ടു വിസിറ്റ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്. കോൾ ഔട്ട്, കോൾ ഓൺ, കോൾ ഫോർ, കോൾ ഇൻ. വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ഓൺ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. ഗീത ഡിസൈഡഡ് call out her friend. Call for. Sir, call for. Call out her friend. Call for her friend. What is the answer? Call off. Answer is call on. Call on. Call on, visit a person. Call at, visit a place. Call on, visit a person. Call at, visit a place. Okay. Then choose the suitable one from the following to get the meaning. Meaning of put on. Choose the suitable. To wear. To wear clothes. So put on meaning is to wear clothes. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? Put on എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് നമ്മൾ we have already learned in our unit. Which unit? Can anybody tell me which unit? അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ പുട്ട് ഓൺ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ പുട്ട് ഓൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടു വിയർ ദ ക്ലോത്ത്. ടു വെയർ ദ ക്ലോത്ത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലില്ലേ? ഉണ്ട്, ബട്ട് അത് ഗ്രാമർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്ത്. ജസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പുട്ട് ഓൺ അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഓൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വിവിധ സ്റ്റോറികളിലും
get, give എന്നിവ പഠിക്കുന്നു. Put, Okay. get, give. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ അതാരായാലും ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് ഹെർ ടോക്ക് ഓർ ലെറ്റ് ഹിം ടോക്ക്, then you have to listen that and then comment. Okay, otherwise it will create some problems. So Okay, to wear clothes, അല്ലേ? wear clothes എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ മറ്റു പല യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫ്രേസൽ വേർബിന്റെ മൊത്തമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ. നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒന്നാമത്തെ ഫ്രേസൽ വേർബ് തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ചൂസ് സ്യൂട്ടബിൾ വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ. ഒരുപാട് ഫ്രേസൽ വേർബ് Get across. Okay. That here you want to know. I will dash you as soon as the result is out. Get across. I will Get across. get across. Get across. I will get across. Okay. No, sir. I will get up to you as soon as the result is out. I will get at you. Get at you. I will get up to you as soon as the result is out. No, not get up to you. Here the choice is get across. Here it is across. Put across is what is the meaning of the communicate? Okay, or contact, convey. This is the meaning here. Okay. So then next, the other area, the second area, we are going to second area, that is conditional sentences. Okay, if you are writing, you have to write it down. First one. Close. If close, okay. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ഉണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റ് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ 2 പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ്. Do not love. Chapter 2. Unit 2. Chapter 2, Unit 2 or Chapter 2. Okay. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാം. കാരണം കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് USS പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയാവുക. അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ലവ് മീ വൈ വിൽ ഐ കെയർ ഫോർ യു, അല്ലെ? ഇത് ഫസ്റ്റ് 2015 ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, വേറെ വലിയ പ്രതികരണം വരുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ആർക്കും അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്രതികരണം. If you did not love, you can do not love. If you love, did not love you. Option B. D. Option B. ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരാൾ ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനത്തിൽ? If you, I care for you. If you do not love, if you do not love, If you did not love, I will not love. I care for you. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാം. കാരണം ഇത് ഞാൻ വിശദീകരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നൽകും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് രണ്ട് ക്ലോസ് ആണ്. ഒന്ന് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും മെയിൻ ക്ലോസും. അതായത് ഇവിടെ വില്ല് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? പ്രസന്റ് ടെൻസ്. യെസ്, ഓക്കെ. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. ഇഫ് യു എന്നുള്ള സബ്ജക്ട്, വർക്ക് എന്നുള്ളത് V1 ആണ്. V1 or S or ES.
V1 or S or ES ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് വരിക? മെയിൻ ക്ലോസിൽ will plus V1 ആണ് വരിക. എന്താ വരിക? will plus സാർ ഇത് പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നില്ല, സാറിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഓ അല്ല സാർ, സാറേ കാണുന്നുണ്ട് സാർ, സ്ക്രീൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് സാർ. രണ്ടാളെയും കാണുന്നുണ്ട് സർ. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ടാവും സാർ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ എന്റെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിലായിരിക്കും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർ ക്ലിയർ വളരെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാണുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണില്ല ഒരു ഭാഗത്ത്, അതിൽ പ്രസന്റിങ് എന്നുള്ള അല്ലേ സാറേ, സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്താൽ മതി. ആ പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. പിൻ ചെയ്തിട്ട് സാറ് വലുതായിട്ട് കാണാനുണ്ട്. സാറിനെ കാണാൻ വലുതായിട്ട്. ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സ്ക്രീനാണ്. പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കുവോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ, അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. ടീച്ചറെ, സാർ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ്. സാർ ഒന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണു, ഒന്നിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രസന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സാർ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ടീച്ചർ അത് അൺപിൻ ചെയ്താൽ മതി. പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നോളൂ. ടീച്ചർ ശരിയായോ? സാർ ഒട്ടിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണാം സർ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സർ. കാണാം സാർ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സാർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വി വിൽ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മൾ അതില് യു ദെൻ സബ്ജക്ട്. Sir, second question, if he is in dancing film, he will No, that is you please listen to me and then make comments. Okay. ഞാൻ ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്, വെറുതെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ക്ലോസും സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലോസ്, അതിൽ രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, ഇതിൽ യു ദെൻ വർക്ക് എന്നുള്ള വേർബ് ഉണ്ട്. വേർബ് V1 ഫോമിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ S or ES ഫോമിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ യു വിൽ പാസ്, വിൽ പ്ലസ് V1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്, ഇവിടെ വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ള V2 ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറം യു വുഡ്. ഓക്കെ, യു വുഡ് പാസ്. തേർഡ് ഫോം ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്. സർ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ, ഇമാജിനറി കണ്ടീഷനും. ഓക്കെ, അത് ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പരിചയമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ക്ലോസ് ആണ്, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ഹി സിംഗ്സ് ഡാഷ് ഇൻ ഫിലിംസ് ഹി വിൽ ബിക്കം ഫേമസ്. ഇതെവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റില്ലേ? സിംഗ്സ് എന്നുള്ളത് ഡാഷ് അല്ലേ വരേണ്ടത്? അവിടെ സിംഗ്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് എങ്ങനെയാ എന്നിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. പകരം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഓപ്ഷൻ തന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലും തെറ്റുണ്ട് അല്ലെ. സിങ്സ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ ഓപ്ഷൻ സിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അതല്ലേ ശരി? അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഏരിയ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് അല്ലെ. മനസ്സിലായി? എഴുതി വെച്ചല്ലോ.
സർ ഞങ്ങൾക്ക് 2 തരം കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഇമാജിനറി കണ്ടീഷൻ അല്ലേ വുഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ. Then I wish. I had wings. I wish I have wings. I wish I were wings. I have wings. Please. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ I have wings. I wish I have wings. പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഇനി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ അതിലെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനും തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പാസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ആണ്. ചിലപ്പോ ഈ ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഐ വെയർ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗമൊന്നുമില്ല. ഐ വിഷ് ഐ വെയർ പാസ്റ്റിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. മീനിങ്ങിന് ചെറിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഐ വേർ വിങ്സ് പറയില്ല, ഞാൻ ചിറകായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയില്ല, ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയില്ല. അത് നമ്മുടെ സെൻസിന് വിരുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാനൊരു ചിറകായിരുന്നു എങ്കിൽ, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ലോജിക്കലായി ആളുകൾ ചോദിച്ചാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻസർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ഒരാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാലോ ഐ വിഷ് ഐ വെയർ എ ടേബിൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചൂടെ? ഓക്കെ. ലീവ് ഇറ്റ്. Then collocation ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് collocation. Please. No, don't make comments. ഹാഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ഹാഡ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ലോജിക് സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Then next collocation. In the discussion the chairman raised his dash argument, strong argument, and it is the 2016 question. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നോട്ടിൽ collocation. നമ്മുടെ USS പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊളോക്കേഷൻസ് 3rd ചാപ്റ്റർ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. collocation ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലില്ലേ? ഇല്ല, സോറി 3rd ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോറി. collocation 3rd ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസിൽ കൊലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിന്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൊളോക്കേഷൻ. കൊലോക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലല്ലേ? നോ സർ, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റില് 3rd ചാപ്റ്റർ, അതായത് സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് അത് വരുന്നത് സർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. കൊലോക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. അത് 2016 ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു. ദെൻ he was suspended from his duties. Sir, first question ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. The chairman raised strong, sir. Strong. Yes. ഹലോ, ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ആവർത്തിക്കണ്ട. നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. Then he was suspended from his duties because he did a mistake, committed a mistake, made a mistake, Made a mistake ആണ് sir. From his duties because he made a mistake. അപ്പൊ അതില് ഒരു സംശയം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ 2018 USS പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടായി. കമ്മിറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട്.
കൊലോക്കേഷന്റെ നിയമപ്രകാരം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. പക്ഷെ അത് അവസാനം പ്ലീസ് ലിസൺ, ലെറ്റ് മീ ടോക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം സംസാരിക്കുക. Otherwise, the others will not listen what I am saying. Let me complete. Then you make your comments. So, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ്. Committed a mistake, made a mistake. രണ്ടിനും മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും കമ്മിറ്റഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ Sir, voice clear out. Sir, voice cut ആയി. Sir. Sir, voice cut ആയി. Sir, voice. That's me. Okay, is it clear now? Yes, sir. Yes, sir, clear ആണ്. Yes, sir, clear. ഹലോ. ഒരു ഫോൺ. Okay. Then let us continue. Okay. Collective nouns. Okay. ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പറയാൻ പറ്റുമോ? കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആർക്കെങ്കിലും? Voice cut ആയിട്ടാണ്. Collective noun ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. Yes. കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും തേർഡ് യൂണിറ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതിന്റെ എക്സസൈസ് തേർഡ് യൂണിറ്റിലാണ് എക്സസൈസസ്. അപ്പൊ എക്സസൈസസ് തേർഡ് യൂണിറ്റിലാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും കളക്റ്റീവ് നൗൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ കളക്റ്റീവ് നൗൺ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും. ഞാൻ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം. ഡേഷ് ഓഫ് ലേഡി 2017 പറഞ്ഞോളൂ. ക്ലിയർ ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ. Okay. Bevy of ladies. He kept his dash of keys on the table and walked to the library. What is it? Bunch of keys. Bunch of keys on the table and to the library. Bunch of keys. Okay. He took out a dash of keys again. അതേ ചോദ്യം തന്നെ 2020 ആവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2019 bunch of keys ആണ്. വീണ്ടും സെന്റൻസ് മാറി. He took out a dash of keys from his pocket and opened the lock. Okay. Then പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം ടെൻസസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ടെൻസസ് നമ്മൾ ഏത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രം 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരാം. പക്ഷെ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട. കാരണം ഗ്രാമർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ടെൻസ്. അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ കൂടുതലും ഗ്രാമർ വരുന്ന 7ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ്. 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ടെൻസ് എഴുതി വെക്കുക. നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, അതെന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം ഓരോന്നാരായിട്ട് പോകും. പിന്നെയുള്ള റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് അല്ലേ സർ? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഓക്കെ. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ or relative clause. Sometimes we say relative clause. Okay. Select the correct sentence constructed by the following pairs of sentence. I love book. It is full of color pictures. അതിന്റെ ഇതുണ്ട് അല്ലേ? ഏതാ ശരി? പ്രോനൗണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് 3rd ചാപ്റ്ററിലാണ്. യെസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുക. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ 3rd ചാപ്റ്റർ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. അത് 3rd ചാപ്റ്ററിലാണ്. ഓക്കെ. ഞാനൊന്ന് സ്പീഡ് പോകും, കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വേറെ യൂണിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഭാഗം പോവാണ്. ഓക്കെ. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ കൈക്ക് നന്നാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഏരിയയെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവും. Okay, worksheet. I will send the worksheet in the group. Okay. Then proverbs. Then another area is proverbs. Use the correct meaning of the following. Proverb. Proverb ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ്? Proverb tales and tunes.
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം നോക്കിക്കോളൂ. എന്താ അത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Too many cooks spoil the broth. Too many spoil the broth. Cooks spoil One good person. Yes. What is the meaning of that? Correct meaning of the following. One good Many person people make the problem severe. One good person One good person can do the job quicker. can do the job quicker. Option C. one good person. Option can do the job. Option C. Option C. Option C. Okay, then about Option A. option C is the correct answer. You can look at textbook, then you can. നമ്മള് Sir, അതേ question തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആൻസർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആൻസർ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കാണാം. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് അധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Sir, രണ്ടാമത്തെ question കാണിച്ചില്ല. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഏരിയ ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ സഹായകമായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് Proportions first chapter ആണ് sir. Position വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല, തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റിൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല തേർഡ് ചാപ്റ്ററില് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. ഓക്കെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് അല്ലേ? 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ് അല്ല, LP ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കും. പക്ഷെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അതിന്റെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു. യെസ് സർ, അത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം കണ്ടോ, 2016 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദെൻ 2017, 2018, 2019, 2020. ഓക്കെ, എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളിലും എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്രൊപ്പസിഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ കൂടിയാണ് അല്ലേ? സർ, ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇടുവോ സർ? അതോ നോട്ട്സിനായിരുന്നു. അല്ല, നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഓരോന്നിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇടാം. ഇത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സർ. അടുത്ത ആഴ്ച എന്താണ്? Can you see it now? Yes sir. Okay. Vocabulary പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഒന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. കറക്റ്റ്ലി അത് എഴുതി വെക്കണം. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ, പ്രിപ്പോസിഷൻ, പാസീവ് വോയിസ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ചോദിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് ആ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് അല്ലെ? പെഡസ്ട്രിയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ്ലി വേർഡ്. വീണ്ടും പിന്നെ വിച്ച് വേർഡ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ്. പിന്നെയുള്ള സിനോണിംസ്. അടുത്ത എഴുതി വെച്ചോ, സിനോണിംസ്. വൊക്കാബുലറി സ്പെല്ലിംഗ്. പിന്നെന്താ സിനോണിംസ്. സിനോണിംസ് പറഞ്ഞാ വാട്ട് ഈസ് സിനോണിംസ്? The same meaning of a word. Okay, the same meaning. Okay, exact meaning of the word, or in Malayalam we will say deliberate കണ്ടു. പിന്നെന്താ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. One word. അടുത്തേക്ക് one word. Barefooted from first chapter. Barefooted. Then one word. A person who goes on a long journey in a ship. Remember? And fill in the blanks. The most appropriate. A person who lives. Right. Articles A and the. അത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. WH questions. Okay. Sir, what is this WH questions?
What is WH? That I will explain later. What is the WH question, sir? WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. Why how questions ആണോ? Why how questions ആണോ? സോറി Why what with തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന questions ആണോ? വാട്ട് വെൻ which where WH ൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടി. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഓക്കെ 2015 ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. 2015 ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്. സാർ അത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതുള്ളതെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ല സർ, പഠിപ്പിക്കാത്ത ചാപ്റ്ററാണ് സർ. പാസീവ് വോയിസ് ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല. ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്താണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്രാവശ്യം നോക്കേണ്ടിയില്ല. മേക്കിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ പ്ലേ 2018 ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പോയിറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ്. എന്തൊക്കെയാ പോയിറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൽ വരിക? Can anybody tell me? Rhyme scheme, rhyming words, metaphor, and personification, rhyme scheme. Okay. അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. അത് എഴുതി വെക്കുക. റൈം സ്കീം, റൈം വേർഡ്സ്, മെറ്റഫോർസ്, ലിമറിക്, ഓക്കെ എക്സെട്ര. സർ എല്ലാ വർഷത്തും റൈം സ്കീം വരുന്നില്ല സർ? ഒരു പോയം തന്നിട്ട് അതിന്റെ റൈം സ്കീം കാണാൻ പറയത്തില്ലേ? പറയും. എല്ലാ വർഷവും ഇല്ല പറയും പോലെ. എല്ലാ വർഷവും ഇല്ല. ചില വർഷങ്ങളിൽ റൈം സ്കീം ആയിരിക്കും, ചില വർഷത്തിൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും, ചില വർഷത്തില് റൈം വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു വർഷം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ലിമറിക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, the 5 lines poem which has rhyme scheme of limerick poems. ഓക്കെ, നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ മറ്റൊരു അധ്യാപകനോ ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സമയം ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഏകദേശം ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സ്പീഡാക്കാം. ഫ്രേസൽ വെർബ് നമ്മള് ഈ സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നിട്ടില്ലേ? എല്ലാ വർഷവും വരുന്നത് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് ആൻഡ് അൺഫെമിലിയർ പോയം. ഈ വർഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മില്ല. ഇതുവരെ മോഡൽ സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ 4 മാർക്കിന് അൺഫെമിലിയർ പാസേജും 3 മാർക്കിന് അൺഫെമിലിയർ പോയത്തിൽ നിന്നും എന്തെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ 4, 3, 7. പക്ഷെ ഈ വർഷം നമുക്ക് 15 എന്നുള്ളത് 10 മാർക്കായി കുറച്ചത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ സർ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം സ്റ്റോറി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പോയം മാത്രം ആക്കും സർ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാത്ത പരീക്ഷയിൽ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്താ മനസ്സിലായില്ല? പരീക്ഷയിൽ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? യെസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഈ കാണിച്ച രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല USS പരീക്ഷ. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നോക്കുക. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്, അത് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ സാധനമാണ്. എന്താ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിലാണ് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അനലൈസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 1 അത് നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് പെഡസ്ട്രിയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ചാപ്റ്റർ 4-ലാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറിട്ടറീസ്,
ഈ വാക്ക് ചാപ്റ്റർ 3-ലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏത് ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം? ഡെലിബറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ 2. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഗ്ലോസറി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും? യെസ് സർ, അതിന്റെ അകത്ത് മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ആ ഗ്ലോസറി എന്നുള്ള ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തുള്ള മീനിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് 1-2 മാർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു മാർക്കാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തു വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. Which of the following pair is not correctly matched? Focus tide, stop march. സ്റ്റോപ്പ് മാർച്ച് ആണ് തെറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് എന്നതിന് ഫോക്കസ് ടൈഡ് വായിച്ച് ഉടനെ അതിന് കർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദി കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു 10 അടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ഏരിയ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പില് അയക്കാം. പിന്നെയുള്ള ഒരു ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യോ സാർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്? Can I continue? Yes. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മളോട് പറയുന്നത് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് ഭാഗത്തും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ. അപ്പൊ 3-ലും 4-ലൊക്കെ നമ്മൾ നെയിംസ് ഓഫ് എനിമൽസ്, യങ് വൺസ് ഓഫ് എനിമൽസ്, ക്രൈസ് ഓഫ് എനിമൽസ്, സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എനിമൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് തിരിയും. ഓക്കെ, ഞാനിനി മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്ലീസ് വാച്ച് കെയർഫുള്ളി. Excuse me sir, I have a request. Yes, please. ഇനി മുതലുള്ള വീഡിയോസ്, ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോസ് ഗ്രൂപ്പില് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാമോ? റീഷ്മ ടീച്ചർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് മെന്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് റീഷ്മ ടീച്ചർ വിൽ കമന്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അതിന് സർ അവസാനത്തെ ഇന്നലെ തന്ന ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് വന്നല്ലോ. മെന്റേഴ്സ് ബ്ലോഗില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് ഇതിന് നല്ല സന്തോഷമാണ്. പുസ്തകം പഠിക്കാൻ Hello, sir. Yes, please. Some technical error. Okay, wait. This one. Hold on. Please wait. I have some problem with my laptop. Okay, sir. Okay, sir. Okay, can you see it now?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's a blank. Yes, sir. Now we can see. ഒന്നാം യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ സാർ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന 3 ചാപ്റ്ററും? ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് എടുക്കൂ. കാരണം അപ്പോഴത്തെ സമയം നമ്മുടെ സമയം 9:30 അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയില്ലേ അല്ലേ. ഞാൻ കൊലോക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ സർ. അടുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി. വാട്ട് ഈസ് കൊലോക്കേഷൻ? Define words or terms that occur more often than would be expected by chance. In other words, simply it is written like 2 or more words that often go together is collocation. Okay. Then, which one is correct? Quick food or fast food? Fast food. Very simple. All of you know that. Fast food. Nobody says quick food. അല്ലേ, നമ്മൾ ക്വിക്ക് എന്നും ഫാസ്റ്റ് എന്നും ഒരേ അർത്ഥമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന് പകരം നാളെ മുതൽ ആരെങ്കിലും ക്വിക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയോ? Fast food ne bhaiya. Fast food. It is the correct usage. Okay. Then here you can see. Can you see match the following? Yes, sir. Yes, sir. So what is it? He said, Debate. Debate. not a Debate. So it is match the following. So you have to heated debate. Okay, commit then. Mistake. Okay, make Demand. Make demands. make a demand. Okay, deeply Ashamed. okay, hasty. Agitated. Decision. Decision. Okay, this one is correct. Okay, past already you have already discussed it. Past Opinion. Oh, no, something is missing. Past opinion. No. Leave that because something is missing there. High. High mountain. Tiring. Journey. Okay, tiring. Journey. Journey. Then agitated is there. It is greatly agitated. Greatly agitated and greatly agitated. Okay. Then making a bet. Okay, you please read that. Making a bet, doing homework, saving time, Taking time for the dishes, giving someone advice. These are some difficult areas, so you leave that. Okay, please listen. Sir, ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ച പേജ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ. This one? No, it is not needed. It is not needed for you. Okay, leave that. Okay, sir. And this one, you please read again. Make a demands, commit mistake, time wasting, Sir, the match the following is the answer alle. Yes, that is the answer. നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടു ടയറിംഗ് ജേർണി വന്നിരിക്കുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ടയറിംഗ് ജേർണി 2 പ്രാവശ്യം. ടേബിളില് ഫുഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതില് പാസ്പോർട്ട് വന്നില്ല. അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റിയ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്ലി ആജിറ്റേറ്റഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ we have completed the area collocation. Collocation എന്നുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോ ചെയ്തില്ലേ? ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആ കൊലോക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വായിച്ചു നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊലോക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റെഡി? Then next area, one more area. I have 5 more minutes, so we will go to one more area. I wish. It is a simple area. I wish.
Okay. Okay, sir. Okay, sir. Then. I knew. I wish I know. I wish I know how to make cake. I knew. I know. I wish I know how to make cakes. എടാ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ I know how to make cake. I wish I know how to make. I wish I knew how to make cakes. Okay. So we use past tense after I wish. I wish നമ്മൾ past tense ഉപയോഗിക്കും. New. 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 I wish I knew. ആ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റിക്കോ I wish I knew how to make cakes. Okay. Then അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നു ആ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു സാറേ മുമ്പ് I കാണിച്ച പേജ് applied for the job. you want to I wish മക്കളെ എല്ലാവരും കൂടി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയലൂ. പറയുന്നവര് മാത്രം ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കും. മറ്റേത് നമുക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. വിഷ്ണു ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതുമാതിരി ആ ടീച്ചറും ഒന്ന് മൈക്ക് ടീച്ചറെ എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി. ഉണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് കുറെ നേരമായിട്ട്. അവിടുത്തെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ അത് വേണ്ട എനിക്ക് കൂട്ടത് ആസിൻ ടീച്ചറെ ഹലോ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ടീച്ചർ കോളിലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ഹലോ ടീച്ചർ മൈക്ക് ഒന്ന് മൂട്ടാക്കണേ. ശരി ശരി ഓക്കെ. Okay, I wish. We will go to I wish again. I wish I know. Then I wish I knew how to make cakes. Then next examples. I wish I dash for the job. Apply, applied, will apply, have applied. apply. Okay, that's enough. ഒരാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. Okay, then next one. I wish I applied for the job. I wish I applied for the job. Okay, then we will go to the second question. I wish I dash a computer. സർ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. I wish I applied for the job. ഉത്തരല്ലേ വന്നുള്ളൂ. I wish I applied for the post. Then I wish I dash a computer. Had a computer. Yes. I had a computer. I had a computer. Okay. Then I wish I dash rich. I were rich. I wish I were rich. Okay. Were. I were rich. I wish I were rich. The answer again. Once again, answers are there. I wish I applied for the post job. I wish I had a computer. I wish I were a. My father. No. That we will discuss later. Okay. Today, let me stop my class. Okay. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക. If you have doubt, you can send me. You can clear it out by sending messages through the video group. Okay.